Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. So, in the compare the Iqoo Z7 versus the Poco X5 or Poco X5 Pro comparison. So, below 20K Iqoo adaptable set. 64MP main camera with OIS. This is the Poco X5 Pro 108MP without OIS. This is with OIS. And then in-display fingerprint scanner. This is the side-mounted fingerprint scanner. Poco X5 or Poco X5 Pro side-mounted. And then AMOLED displays. Obviously, this AMOLED displays. Okay, so this value phone in the claim Poco spec Iqoo phone. Obviously, compromise. So first compromise start here. That's the displays. So 2023 water drop notch. What do you say? Chellar issue issue obviously minor right annoying notch water drop light just Poco X5 just X5 Pro just normal punch hole selfie camera look. So versus what do you call water drop notch. So areas using apart from that display quality main refresh rate. This 120 Hz refresh rate is Poco X5, Poco X5 Pro. 120 Hz is 90 Hz. So this is Iqoo Z7, this is Poco X5 Pro. And Iqoo Z7 is 413 vp, and at a glance itself, a brightness cool Iqoo Z7 feel in the Poco X5 Pro. And these scene color vibrant feel in the Poco X5 Pro. And the brightest feel in Iqoo Z7 color vibrancy scenarios Poco X5 Pro. At a glance, noticeable difference on feel in the random attipully outer. Okay, column and radically. And if a corching depth, that means a vibrancy and if brightness. So, brightness, Iqoo Z7 in color vibrancy and preferred obviously the Poco X5 Pro. So, this random area of compromise is speakers. Just mono speaker matra Iqoo Z7. Meanwhile, Poco X5 and Poco X5 Pro dual stereo speakers Poco X5 and X5 Pro. So first of all, just Z7 decent in the Maranga loudness, stereo effect missing. Okay, easy speaker in the number. And now it's time for the Poco X5 and Poco X5 Pro. So, that's a clear win in the Poco X5 or Poco X5 Pro because of stereo speakers, loudness, stereo effect. So, that's missing. Now, let's talk about the most interesting one, that's the cameras. 64MP main camera with OIS. Iqoo Z7 and the Poco X5 just 48MP main camera without OIS and X5 Pro 108MP camera without OIS and X5 and X5 Pro 8MP ultra just useless random depth skip. So guys, next color vibrancy saturation difference this areas colors exact color color boost and close to close colors difference natural so guys, next shot is sky tones perfect and zoom issue bluish tone that means vibrancy bluish tone and green extra detailing the Iqoo Z7 detailing preserve color vibrancy Poco X5 Pro. So next shot close up and details preserve Iqoo Z7 almost wash out type dark type. She case the detail preserve crisp shot obviously apart from saturation shot Poco X5 Pro crisp totally perfect in the natural natural vibrant so the personal preference
നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെയിം കഥ ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര വാം ടോൺ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എക്സാക്ട് നാച്ചുറൽ ടോൺസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ iQOO Z7. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചും കൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി iQOO Z7 ആണ്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരാനുണ്ട് നമ്മുടെ iQOO Z7 അൾട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മോഡിലും. ഇവിടെ ആ OIS ഇല്ലാത്തതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പീഡിലൊക്കെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ നടന്നെടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഷേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പോക്കോ X5 പ്രോയ്ക്ക്. സോ ആ ഏരിയയിൽ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷന് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് iQOO Z7 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്. സോ നമ്മുടെ iQOO Z7 ഒരു ഡയമൻസിറ്റി 920 ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് പോക്കോ X5 എന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 ആണ്. ഇവ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ലെവലുള്ള ചിപ്സ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഒരു ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസിനൊന്നും അത്ര ഓക്കെ അല്ലാത്ത ഗെയിമാണ്. നോർമൽ മോഡറേറ്റ് യൂസർക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ ഗെയിമറിനും കുഴപ്പമില്ല, ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇയാളുണ്ടല്ലോ പോക്കോ X5 പ്രോയ്ക്ക് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 778 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ക്ലിയർ വിൻ ആണ് X5 പ്രോ വരുന്നത്. ആൻഡ് X5 ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ iQOO Z7 ആയാലും ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചോദിക്കുന്ന X5നേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ iQOO Z7 ആണ്. കാരണം അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ് ഉണ്ട്, ഗെയിമിംഗ് മോഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 920 കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന 920 ആണ്. ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ പീക്ക് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന 920 ആയിരിക്കും 695നേക്കാളും. ആൻഡ് അൾട്രാ ഗെയിം മോഡ് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്മേഴ്സീവ് ആയിട്ട് X5നേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ iQOO Z7 ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ UI ആണ്. സോ പോക്കോ UI ഒബ്വിയസ്ലി ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം X3 Pro ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേര് തന്നെ പോക്കോ ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണവർ വരെ ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ iQOO തന്നെ. അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് ഒക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ iQOO വരുന്നത്. ആൻഡ് ബ്ലോട്ട്വേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഇനി അല്ലാത്തവർക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോട്ട്വേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബ്ലോട്ട്വേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മോർ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആമസോൺ, ഫേസ്ബുക്ക്, പ്രൈം വീഡിയോ, സിലി, ലിങ്ക്ഡിൻ, സ്പോട്ടിഫൈ, മോജ്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, ബബിൾ ഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഗെയിംസ് കിടപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ടൂൾസിനകത്തും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വലിയൊരു സീൻ കാണാനില്ല നമ്മുടെ X5 ആൻഡ് X5 പ്രോയ്ക്കകത്ത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ X5 പ്രോ ആയിട്ടിരിക്കണേ. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ iQOO Z7 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചാറ്റ്, മോജ്, ജോഷ് അങ്ങനത്തെ ആപ്സ്, പിന്നെ ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഗെയിംസ്, ഇങ്ങനെ അനോയിങ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹോട്ട് ആപ്സ്, ഹോട്ട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ജോഷ് ഒക്കെ പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആപ്പ് കൊടുക്കുക, അൺഇൻസ്റ്റാൾ, അപ്പോൾ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആൻഡ് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അൺഇൻസ്റ്റാൾ. സോ രണ്ടുപേരും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ജങ്ക് ആപ്സ് കുറച്ച് ബ്ലോട്ട്വേഴ്സ് രണ്ടുപേർക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈലി ഫീച്ചർ റിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ iQOO Z7. കുറേ അടിപൊളി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓക്സിനോയ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട iQOO Z7 തന്നെയാണ്. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്സിന് അതിൽ ഒബ്വിയസ്ലി പോക്കോനേക്കാളും ബെറ്റർ നമ്മുടെ iQOO Z7 തന്നെയാണ്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലയബിലിറ്റി, കാരണം ഈ അപ്ഡേഷന്റെ ഇഷ്യൂ പോക്കോയ്ക്ക് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ എത്രത്തോളം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി അഗെയിൻ ഐ എം ഗിവിംഗ് എ വിൻ ഫോർ iQOO Z7 തന്നെയാണ് യുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിന്നർ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഗീസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പോക്കോ X5 Pro നോക്കാം. സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ആണ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക്ഡ് ഉണ്ടോ, ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ആണ്, അൺലോക്ക്ഡ്. സോ ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാൻ ആണ് നമ്മുടെ iQOO Z7 വരുന്നത്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. വൺസ് അഗൈൻ റാപ്പിഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. വൺസ് അഗൈൻ ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. ഇനി ഫേസ് നോക്കാം, ലോക്ക്ഡ് ആണ്, അൺലോക്ക്. സോ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാൻ ആൻഡ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ. ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ iQOO Z7. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ്. നമ്മുടെ പോക്കോ X5 അതുപോലെ തന്നെ പോക്കോ X5 Pro രണ്ടുപേരും 5000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. സോ ഹെവി യൂസർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. 5000 mAh ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ പെർഫെക്റ്റ് 5000 mAh പ്ലസ് 66 വാട്ട് ചാർജാണ് ഇപ്പോൾ പോക്കോ X5 Proയ്ക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് പോക്കോ X5 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് 33 വാട്ട് ചാർജാണ് 5000 mAh. ആൻഡ് നമ്മുടെ iQOO Z7 4500 mAh. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡൗൺഗ്രേഡ് വന്നു. 4500 mAh പ്ലസ് 44 വാട്ട് ആണ് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത്. സോ അത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി കുഴപ്പമില്ല. 4500 ഒരു ഹെവി യൂസർക്ക് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. 4500 mAh. ആൻഡ് പോക്കോ X5 Pro X5ഉം ഓക്കെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫൈനൽ തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിലോ 20K iQOO Z7 വെർത്ത് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിന് വെച്ചൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല, മോണോ സ്പീക്കർ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ആൻഡ് പിന്നെ 4500 mAh ഓക്കെ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ iQOO Z7 വരുന്നത്. സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.